नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याणम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम् औषधं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् यो मङ्गलं गौतमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निरुद्ध निराधार। परमात्मा प्रकाश आचार्य भगवान योगेन्द्र देव रचित परमात्मा प्रकाश नो स्वाध्याय चाले छे। एमां 47મી गाथा सुधी स्वाध्याय पूरो कर्यो छे। हवे आजे 48મી गाथाथी स्वाध्याय लईए छीए। 48મી गाथाना उपोद्घातमां कहे छे कि आगे जो शुभ अशुभ कर्म है वे यद्यपि सुख दुख आदि को उपजाते हैं तो भी वह आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, किसी ने बनाया नहीं, ऐसा अभिप्राय मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। शुभ अशुभ कर्म जो सुख दुख उपजावे छे एम मानीए तो पण आत्मा कोईथी उत्पन्न थयो नथी, कोईए एने बनाव्यो नथी, एवो अभिप्राय मन में धारण करी अने आ गाथा सूत्र कहे छे। सुख अने दुख ए कर्मने कारणे छे एम कहेवुं होय तो व्यवहार नहींनुं कथन छे। शुभ अने अशुभ कर्म सुख अने दुख ने उपजावे छे एम कहेवुं होय पण व्यवहार नहींनुं कथन छे। ते छतां पण आत्मा तो कोईए उत्पन्न कर्यो नथी। सुख दुख नवा नवा थाय ए तो पर्याय छे एटले उत्पन्न थाय, एवी पर्यायो थाय कि जेमां सुख ने दुख ना आभास थाय, परंतु आत्मा आत्मा तो कोईए उत्पन्न कर्यो नथी, अनादि अनंत छे। तो गाथा 48 कर्म विहि यस्य जनयद् भीरपि निज निज कार्यं सदापि किमपि न जनितो कृतः नैव तं परमात्मानं भावय। 48મી गाथाना अन्वयार्थमां कहे छे कि कर्म विहि सदापि निज निज कार्यं जनयद् भीरपि ज्ञानावरण आदि कर्म हमेशा अपने अपने सुख दुख आदि कार्य को प्रकट करते हैं तो भी शुद्ध निश्चय न कर यस्य किमपि न जनित, जिस आत्मा का कुछ भी अर्थात अनंत ज्ञान आदि स्वरूप न तो नया पैदा किया और न जनित नैव हृत न विनाश किया और न दूसरी तरह का किया। तम परमात्मानं भावय, उस परमात्मा को तू चिंतन कर। ज्ञानावरण आदि कर्म हमेशा अपने अपने सुख दुख आदि कार्य को प्रकट करते हैं तो भी शुद्ध निश्चय न कर, जिस आत्मा का कुछ भी अर्थात अनंत ज्ञान आदि स्वरूप न तो नया पैदा किया और न विनाश किया और न दूसरी तरह का किया, उस परमात्मा को तू चिंतन कर। गुजराती में लईए। गुजराती में गाथा छे कर्म सदा निज निज करे कार्य छता न जराय उपजे वीण से जेहनु चिंतवन ते चिद्राय।
જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મ સદા પોતપોતાના સુખ દુઃખ આદિ કાર્ય કરે છે, તો પણ નિશ્ચયથી જે આત્મામાં તેમણે કંઈ પણ નવીનતા ઉત્પન્ન કરી નથી, તેમજ આત્માના અનંત જ્ઞાન આદિ સ્વરૂપનો નાશ પણ કર્યો નથી, તથા બીજી સ્થિતિ પણ કરી નથી, તે આત્માને તું પરમાત્મા જાણ તથા તેની ભાવના કર. કર્મની 148 પ્રકૃતિ, એના ઉદય આવે, સ્થિતિબંધ પૂરો થાય એટલે ખરી જાય, નિદ્રા પણ થાય, અને ઉદયમાં હોય એ વખતે એવા એના કાર્યો દેખાય. કર્મ જળ કર્મ છે, એના ઉદય તો જળને વિશે જ આવે છે, પણ જીવ એનું લક્ષ કરી અને એમ માને છે કે એ બધું પોતાને વિશે છે. નાનાવરણ આદિ કર્મ સદા પોતાના સુખ દુઃખ આદિ કાર્ય કરે છે, એટલે તો એના એવા ઉદય આવે. જે જીવ એનાથી ભિન્ન પડી ગયો છે, પોતે ભગવાન આત્મા જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ છે, એવા જેને અનુભવ સહિત શ્રદ્ધા જ્ઞાન થયા છે, એને એમ નથી લાગતું કે કર્મ ને કારણે પોતે સુખી દુઃખી થાય છે, એવું એને નથી લાગતું. પોતે તો પોતાના સ્વરૂપમાંથી આવતા સુખનો જ અનુભવ કરે છે. એટલે જે કંઈ કહેવામાં આવ્યું તે બધું પર્યાયમાં વ્યવહારના એના કથન છે. એ બધા સુખના આભાસ અને દુઃખના પણ આભાસ જ છે. એને માની લીધેલું, એને કલ્પેલું સુખ દુઃખ છે. એટલે આપણે એમ કહીએ કે જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મ બધા પોતપોતાના સુખ દુઃખ આદિ કાર્ય કરે છે, તો પણ નિશ્ચયથી જે આત્મામાં તેમણે કંઈ પણ નવીનતા ઉત્પન્ન કરી નથી, એટલે આત્માના સ્વરૂપની અંદર એમણે કાંઈ ફેરફાર કર્યો જ નથી. આત્માનું સ્વરૂપ તો એવું ને એવું જ જળવાઈ રહ્યું છે. તેમજ આત્માના અનંત જ્ઞાન આદિ સ્વરૂપનો નાશ પણ કર્યો નથી, એટલે કે એવા અનંત ગુણમાંથી એક પણ ગુણ ઘટ્યો નથી કે વધ્યો પણ નથી, કે કાંઈ એમાં ફેરફાર પણ થયો નથી, એનો નાશ કર્યો નથી, તથા બીજી સ્થિતિ પણ કરી નથી. કોઈ ગુણને એને જુદી રીતે ફેરવી નાખ્યા હોય, એના પરિણમને ફેરવી નાખ્યું એવું પણ કર્યું નથી. એવો આત્મા અનાદિ અનંત એક સરખો જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપ જ રહ્યો છે, એવું જ એનું અંદરમાં તો પરિણમન થઈ રહ્યું છે. તો કહે છે કે તે આત્માને તું પરમાત્મા જાણ તથા તેની ભાવના કર. આગળ વિસ્તાર કરતા કહે છે કે વ્યવહાર નયથી સંસાર અવસ્થામાં શુદ્ધ સ્વરૂપને આવરણ કરનારા કર્મો પોતપોતાના કાર્યો કરે છે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, એની અનંત શક્તિ છે, એને આવરણ કરે છે, એટલે કે એને પ્રગટ થવા દેતા નથી. એવું વ્યવહાર નયથી કહેવાય. વાસ્તવમાં એમ બનતું નથી, કેમ કે જળ કર્મ ચેતન એવા ભગવાન આત્માના કોઈ કાર્ય કરી શકે નહીં, કે ભગવાન આત્માના કોઈ પરિણમનને અટકાવી શકે નહીં, એમાં કોઈ ફેરફાર કરે નહીં. કેમ કે આત્મા પોતે પોતાની સત્તામાં રહ્યો છે, અનંત ગુણની સત્તા છે, અને એની સત્તામાં કોઈ પ્રવેશ પામી શકતું જ નથી. એટલે ભલે વ્યવહાર નયથી સંસાર અવસ્થામાં શુદ્ધ સ્વરૂપને આવરણ કરનારા કર્મો છે એમ કહીએ, અને એ પોતપોતાના કાર્યો કરે છે, એટલે કે બંધાયા છે, ઉદયમાં આવે છે, ખરી જાય છે, ફળ આપે છે, બધી વાત બરાબર છે. એટલે કહે છે કે જેમ કે જ્ઞાનાવરણી કર્મ આત્માના જ્ઞાન ગુણને આવરણ કરે છે, દર્શનાવરણ દર્શન ગુણ આવરે છે, વેદનીય સાતા અસાતા ઉત્પન્ન કરી ને આત્માના અતિન્દ્રિય સુખને આપે છે, મોહનીય કર્મ સમ્યક્વ તથા ચારિત્ર ગુણને વિપરીત કરે છે, આયુ કર્મ આત્માને શરીરમાં રોકી રાખે છે,
એટલે અવિનાશી સ્વભાવને પ્રગટ થવા દેતું નથી. ગોત્ર કર્મ જીવને ઊંચ નીચ ગોત્રમાં નાખે છે અને અંતરાય કર્મ અનંત વીર્યને પ્રગટ થવા દેતું નથી. આ પ્રમાણે કર્મ પોતપોતાના કાર્ય કર્યા કરે છે. તો પણ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી કર્મ આત્માના મૂળ સ્વભાવને નાશ કરી શકતા નથી. તેમજ નાશ કર્યો પણ નથી. ભૂતકાળમાં કાંઈ એને એવો નાશ કર્યો નથી, કરી શકતા નથી, ને ભવિષ્યમાં એમ થશે નહીં. તથા કંઈ પણ નવીનતા ઉત્પન્ન કરી નથી, કંઈ ફેરફાર કર્યો જ નથી આત્માની અંદર. આત્મા જેવો છે તેવો જ છે. જ્યારથી આત્મા છે ત્યારથી આ આત્મા એવો ને એવો જ રહ્યો છે. એમાં કોઈ ફેર પડ્યો નથી. ભવના ભ્રમણ થયા, અનંત ભવ કર્યા, અનંત શરીર સાથે રહેવાનું થયું, છતાંય આત્મામાં કોઈ ફેર પડ્યો નથી. એ તો અનંત ગુણનો પિંડ એવો ને એવો જ રહ્યો છે. એ એવો જ શુદ્ધ છે. દ્રવ્ય એવું ને એવું જ શુદ્ધ છે. એ ત્રિકાળ શુદ્ધ જ રહે. ભૂતકાળમાં શુદ્ધ હતું, વર્તમાનમાં શુદ્ધ છે, અને ભવિષ્યમાં પણ એવું ને એવું શુદ્ધ જ રહેશે. રૌદ્ર આદિ અશુભ ધ્યાન છોડીને, એટલે કે રૌદ્ર આંખ વગેરે ધ્યાન છોડીને, બધા અશુભ ધ્યાન એ છોડીને એક શુદ્ધ સહજ આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્માનું ધ્યાન કર. અને એમ કરતા જેવો છે તેવો આત્મા અનુભવમાં આવશે, સ્વાનુભૂતિ થશે. અને એ જ કરવા લાયક છે. એટલે કે છે કે તે જ સર્વ પ્રકારે ઉપાદેય છે. શું ઉપાદેય છે? પોતાનું સહજ આત્મ સ્વરૂપ, પરમાત્મા સ્વરૂપ. એ જ ધ્યાન કરવા લાયક છે. એ જ સર્વ પ્રકારે ઉપાદેયભૂત છે. તો આ રીતે 48મી ગાથા છે. આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એ આપણે તેમના આ શબ્દોમાં લઈએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ પહેલો, વર્ડ ટુ વર્ડ, એના પાના નંબર 401. હવે 48 आगे जो शुभ शुभ कर्म है यद्यपि सुख दुख आदि को उपजाते हैं तो भी यह શું છે वहां पर किसी उत्पन्न नहीं हुआ, किसी ने बनाया नहीं, पानु फाटी गયું वो आत्मा છે. तो वो आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, किसी ने बनाया नहीं, फाटी ગયું પાનું. બહુ સરસ વાત છે. ધ્યાન રાખવામાં કર્મની વાત આવતા भाव कर्म ने द्रव्य कर्म बे आगे जिसके निश्चय उत्पन्न किसी बनाया नहीं ऐसा अभिप्राय मन में रखकर ऐसा अभिप्राय मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं. ये फट गए समझ. हाँ हाँ ये फट गए मन में रखकर. हाँ गाथा सूत्र कहते हैं. चाहिए बराबर. कमही जासु जनंतई वी न्यू न्यू कजू सयाई किंपी न जणियू दहरियू नवी सो परमपु भावी. ज्ञानावरण आदि कर्म हमेशा अपने अपने सुख दुख आदि कार्य को प्रकट करते हैं. ये निमित्त से कथन है. કર્મથી આત્મામાં સુખ દુઃખની ભાવ થાય એ બધી નિમિત્તના કથન છે. જળ કર્મ છે તે દ્રવ્યઘાતી કર્મ છે અને ભાવ જે જીવનો છે એ ભાવઘાતી કર્મ છે. જ્ઞાનમાં હીણી દશાનું પરિણમન એ ભાવઘાતી ભાવ છે. એ કર્મને લઈને નહીં, કર્મ તો નિમિત્ત કરીને ભાવની વાત કરી. સમજાણું કાંઈ?
કર્મ વિચારે કોણ ભૂલ મેરી અધિકારી આવે છે. ભજન ભક્તિમાં આવે છે, પૂજામાં. કર્મ વિચારે કોણ, એ તો જળ ચીજ છે. ભૂલ મેરી અધિકારી. અગ્નિ સહે ઘન ઘાત લો કી સંગતિ પાઈ. અગ્નિ લો નો સંગ કરે છે, ઘણ પડે છે. એમ ભગવાન આત્મા કર્મના સંચય પોતે કરે ને વિકાર કરે છે, એથી એને દુઃખના ઘન વેઠવા પડે છે. સમજાણું કાંઈ? નિજ નિજ કાર્યને પ્રગટ કરે છે, તો બી શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં કર. આત્મા કા કુછ ભી આનંદ જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ. ભલે કે છે પર્યાયમાં ભાવઘાતીથી દ્રવ્યઘાતીનું નિમિત્ત, તે પર્યાયમાં તેના કાર્ય થાય, વિકાર આદિ અલ્પજ્ઞ આદિ. જ્ઞાનાવરણી કર્મ જ્ઞાનને રોકે. હવે એ તો વ્યવહારની વાત થઈ. જ્ઞાનાવરણી તો જડ છે, આત્માની જ્ઞાનની અવસ્થા રોકે. જ્ઞાનની હીણી અવસ્થા પોતે કરે છે, ત્યારે જ્ઞાન અટક્યું છે ત્યાં એ ભાવઘાતી છે, એને દ્રવ્યઘાતી નિમિત્ત છે. બસ બહુ ટૂંકું અહીં તો કહ્યું છે. કર્મને લઈને કાંઈ થાય, છતાં ભગવાન આત્મા તો આનંદનો નાથ એવો ને એવો છે, એમ કે છે. પર્યાયમાં જ્ઞાનની હીણી દશા, પર્યાયમાં દર્શનની હીણી દશા, પર્યાયમાં વીર્યની હીણી દશા, પર્યાયમાં રાગ અને દ્વેષની ઉત્પત્તિ રૂપ દશા. એવું હોવા છતાં શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં કર. ये आत्मा का कुछ भी ज्ञानादि स्वरूप न तो नया पैदा किया. वस्तु तो वस्तु છે એમ કે ન વિનાશ કિયા. વસ્તુનો જે સ્વભાવ છે એ પર્યાયમાં બધા હીની દશા અને ઘાતી કર્મનું નિમિત્ત, છતાં વસ્તુ તો છે તે છે. ત્રિકાળી જ્ઞાન સત્વ જે વસ્તુ, એને કર્મનો અભાવ થઈને ઉત્પન્ન કર્યું એમ એ નથી, અને કર્મના અભાવે તેનો નાશ કર્યો એ નથી. એ તો નવો ઉત્પન્ન થતો નથી, વિના થતો એવો આત્મા છે અંદર. સમજાણું કાંઈ? न विनाश और न दूसरी तरह के किया. જે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન એની કર્મના અભાવે ઉત્પન્ન થાય એમ નથી કે એને ઉત્પન્ન કર્યો. શક્તિને ઉત્પન્ન કરે છે, નથી એને નાશ કર્યો, નથી શક્તિના ભાવને વિપરીત બીજી રીતે કર્યું. उस परमात्मा का तू चिंतन कर. एवो जी परमात्मा परमात्मा स्वरूप, ध्रुव स्वरूप, सामान्य स्वरूप, अभेद स्वरूप, एवो ने एवो अनादिथी एकंद्रीथी માંડીને સિદ્ધની પર્યાય પ્રગટને આને એકંદરીની પર્યાય, પણ વસ્તુ તો ત્યાં આગળ એમાં દ્રવ્ય સ્વભાવ તો એવો ને એવો છે બધે. તત્વ છે ને, ચૈતન્ય શક્તિ વાળું, આનંદ શક્તિ વાળું તત્વ. શક્તિ એટલે સ્વભાવ, એટલે ગુણ. એ નથી ઉત્પન્ન થતું, એ નથી નાશ થતો, ઉત્પાદો એમાં નથી છે. તેમ તે બીજી રીતે નથી થતું, જે છે તેમ રહે છે. તો એને પરમાત્મા તું ચિંતન. એવો જે પરમાત્મા સ્વભાવ તેની દ્રષ્ટિ કર.
હા 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 હા, એને તું જાણ, એમાં તું ઠર, એ વસ્તુ છે. હા હા હા, આ નિશ્ચયની વાત ને લોકોને એવી લાગે કે આ જાણે, પણ એ વસ્તુ સત જ આમ છે. હા હા હા, હવે કેજો, यद्यपि व्यवहार नहीं है, शुद्धात्म स्वरूप के रोकने वाला पर्याय मानो, ज्ञानावरणादि कर्म अपने अपने कार्य को करते हैं. જ્ઞાનની હીણી દશા પોતાથી થાય ત્યારે કર્મનું નિમિત્ત છે એને હીણી કરી એમ કહેવામાં આમ છે. કર્મનો ઉદય છે એ તો જડ છે, જડને પર્યાય છૂટી નહીં. પોતાની પર્યાયમાં હીણીપણે આત્માના જ્ઞાનની પર્યાયને હીણીપણે જીવ પોતે કરે છે ત્યારે કર્મના નિમિત્તથી હીણી થઈ એમ કહેવામાં આવે છે. હા હા હા, જ્ઞાનના વર્ણીના ઉદયથી જ્ઞાન રોકાણું એ તો વ્યવહારની વાત થઈ. અહીં તો વ્યવહાર એનો રોકાણું જે છે એ વ્યવહાર કેમ સિદ્ધ કરવું છે? સમજાણું કાંઈ? કેમ કે ત્રિકાળમાં રોકાવું અટકવું અલ્પજ્ઞ છે નહીં એમ, પણ એ રોકાવું એ થયું છે પોતાને કારણે, અશુદ્ધ નહીંને કારણે પોતે જ્ઞાનની હીણી દશા આપણે પરમે છે ત્યારે જ્ઞાનાવરણી કર્મને નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. અને પોતે જયારે પુરુષાર્થથી જ્ઞાનમાં ક્ષોભ પ્રગટ કરે છે ત્યારે જ્ઞાનાવરણીનો ક્ષોભ થયો એમ કહેવામાં આવે છે. જ્ઞાનાવરણીનો ક્ષોભ જ્ઞાનાવરણીમાં થયો છે અને અહીંયા ક્ષોભ પોતાના પુરુષાર્થથી થયો છે. હા હા હા, સમજાણું કાંઈ? ઉપાદાનને નિમિત્તના વાંધા, નિશ્ચય વ્યવહારના વાંધા, એને ક્રમબદ્ધના વાંધા, 5 વાંધા. હોંદગઢની સામે આ 5 છે. નિશ્ચય વ્યવહાર, ઉપાદાન નિમિત્ત, ક્રમબદ્ધ. ક્રમબદ્ધ ન હોય આડું ગમે તેમ થાય એમ કે ભાઈ એમ ન હોય. ભાઈ દરેક દ્રવ્યની પર્યાય ધારાવાહી પર્યાય ચાલે છે, એમાં ક્યાંય રૂકાવટ છે એમ છે? ધારાવાહી તો એક પછી એક થઈ રહ્યું. અને ભગવાને પણ એમ જોયું છે. એ ક્રમબદ્ધનો નિર્ણય કરે તો એની દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ જાય છે. એટલે દ્રવ્ય પૂર્ણાનંદનો નાદ છે તેનો એને આશ્રય આવે છે. એટલે તેને રાગનો આશ્રય આવીને પૂર્ણાનંદનો શ્રદ્ધા થાય એમ છે. એટલે વ્યવહાર છૂટી ગયો ત્યારે નિશ્ચયનું ભાન થાય છે. भगवान ने जो जो पर्याय देती है तो क्रमबद्ध, और हमने देखी वह क्रम દેખે છે કે એને ખબર ક્યાં છે? એ પ્રશ્ન થયો છે એકડો તુલસી છે ને તેરાપંથી, એને પ્રશ્ન કર્યો છે કે આપણું છે નું સતીશ ને સતીશ મુંબઈ સતીશ છે ને એને પ્રશ્ન કર્યો તુલસી તેરાપંથી ને આ કર્મ ત્યાં કે શું કીધું એને નિશ્ચયથી હે અનિકાંત પણ કઈ રીતે અનિકાંત તો કીધું નથી એમ કઈ કીધું. બસ નિશ્ચયથી ક્રમબદ્ધ, વ્યવહારથી નહીં. એટલે શું અનિકાંત તો કીધું પણ અનિકાંત કઈ રીતે એમ નિશ્ચયથી ક્રમબદ્ધ, વ્યવહાર નહીં. એનો અર્થ શું? હા હા, કાંઈ ખબર ન હોય. તેરાપંથીના આકાર છે. હા હા હા, ધારાવાહી
દરેક દ્રવ્યની પરિણતિ પર્યાય એક ધારાવાહી આમ હાલે છે, દોડતી પર્યાય. એમાં આગી પાછી કરવા થઈ શકે નહીં. આગી પાછી કરવાની જીવમાં તાકાત નહીં. અરે શું થાય પણ આ કે છે व्यवहार नहीं कर, ज्ञानावरण आदि कर अपने अपने कार्य को करते हैं. ज्ञानावरणी तो ज्ञान को टकता है. जो આ પ્રશ્ન ચાલ્યો હતો ને ત્યાં, જ્ઞાનાવરણી તો નિમિત્ત માત્ર છે. પોતાની સૂક્ષ્મથી તે જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે અને જ્ઞાન હીણું કરે છે એ પણ પોતાથી થાય છે. એ પ્રશ્ન વર્ણી જાય છે. કાનજી સ્વામી એમ કે છે જ્ઞાનની યુગતાથી તે ઓછું થયું છે અને યુગતાથી તેનો વિકાસ થાય છે. જ્ઞાનાવરણી કાંઈ કરતું નથી એમ કે છે. વાત સાચી, વાત તો એમ જ કીધી છે. ક્યાં કરે પર કર્મ બિચારે કોણ એની ખબર નથી. જડને પોતે પોતાના ભાવને ત્યાં રોકે છે. એ ઘાતી ક્રમ પોતે ભાવ ઉભો કર્યો છે. એના વ્યવહારથી કહેવામાં આવે છે જ્ઞાનાવરણથી વિશેષ કે છે. પરમાત્મા પ્રકાશ 48 ગાથા છે. भावार्थ કરીને यद्यपि व्यवहार नहीं से शुद्धात्म स्वरूप के रोकने वाला ज्ञानावरण आदि कर्म अपने अपने कार्य को करते हैं. वस्तु છે એ તો શક્તિ રૂપ અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ ને અનંત વીર્ય. અને શક્તિ રૂપ તો ટિકાવ છે. એને કોઈ ઘાતે નહીં, એને કોઈ ઉપજાવે નહીં, એને કોઈ અન્ય તરીકે કરી શકે નહીં. પર્યાયમાં પોતે જ્ઞાનની એની દશા પણ પ્રણમે છે. એ કાર્ય તો પોતાનું છે, એમાં કર્મ નિમિત્ત છે. એથી એની વાત એનું કાર્ય છે એમ ઉપચારથી કહેવામાં આનું કાંઈ છે ને જોડી નિમિત્ત. બહુ લાંબુ લાંબુ કરવા જાય કે જ્ઞાનની હીણી દશા પોતે પ્રણમે ત્યારે કર્મને નિમિત્ત કહેવાય, ત્યારે નિમિત્તે આવ્યું એમ કહેવાય. એ લાંબી વાત કરતા ટૂંકી કરી છે. હા, व्यवहार नहीं कर, शुद्धात्म स्वरूप के रोकने वाला. पर्याय में घाती कर्म तो પોતાની દશા છે. દ્રવ્ય ઘાતી કર્મ તો પર છે, જડ તો નિમિત્ત છે. નિમિત્ત ને તો અડતોય નથી. ये अपने अपने कार्य करती નિમિત્તના વશી જે જ્ઞાનાદિની હીની દશા થઈ એથી એનાથી થઈ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. કોઈ પર દ્રવ્યને લઈને પર દ્રવ્યમાં કઈ થાય એવું કઈ છે નહીં. આ મોટી તકરાર થાય અત્યારે તો. શું થાય એ સ્વતંત્ર છે ને. પરનો કરતા આત્મા નથી, તેમ કર્મ આત્માની નિર્મળ પર્યાયને હીણી કરનાર નથી. જેમ આત્મા પરદ્રવ્યનું કંઈ કરે નહીં એમ પરદ્રવ્ય આત્માને કંઈ કરે નહીં. સિદ્ધાંતો એ સિદ્ધાંત રાખીને ટૂંકું કથન કરવું હોય તો જ્ઞાનની ભાવઘાતી રૂપ પરિણમન પોતે તે સમયની પોતાની યોગ્યતા છે, ત્યારે તેને જ્ઞાનાવરણીનું નિમિત્ત કહેવાય છે.
અને જ્ઞાનનો પોતે જ સૂક્ષ્મ વિશેષ પુરુષાર્થી કરે ત્યારે જ્ઞાનાવરણીના સૂક્ષ્મથી આ સૂક્ષ્મ થયો એમ કહેવામાં આવે છે. આ મોટી ચર્ચા ચાલી છે ને સતીવી 13મી સાલમાં. જ્ઞાનની હીણી દશા કે અધિક દશા પોતાને કારણે થાય ત્યારે સામેથી નહીં કર્મથી થાય એ પ્રશ્ન તો નહીં. એ તો કયું કર્મ વિચારે કોણ ભૂલ મેરી અધિકારી. કર્મ તો જડ છે, અજીવ છે અને તે તો નિમિત્ત માત્ર છે. એ પોતાની હીણી કે વિપરીત દશાને કર્મ અડતોય નથી. હીણી દશા જ્ઞાનની ને રાગની વિપરીત થાય એને દ્રવ્ય અડતું નથી. વસ્તુ જે અનંત જ્ઞાન દર્શનથી ભરેલી ચીજ છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદ, અનંત શાંતિ, સ્વચ્છતા, વીર્ય એવી જે શક્તિનું સ્વરૂપ છે એ તો ત્રિકાળ એક રૂપ જ છે. એને કોઈ હણે નહીં, એને કોઈ ઘટાડે નહીં, એને કોઈ વધારે નહીં, એને કોઈ અનુરૂપ કરે. એની પર્યાયમાં જે પોતે હીણી દશાને વિપરીત કરે છે એ પોતાના ઉલટા પુરુષાર્થી કરે છે. ત્યારે કર્મનું નિમિત્ત છે એટલે ઉલટા પુરુષાર્થી કરે. નિમિત્ત એવું લાંબુ ન કહેતા કર્મનું કાર્ય છે એમ કહેવામાં. આવું લખાણ છે ના જ્ઞાનાવરણી કર્મ રોકે છે. કેવડી નહીં 4 અઘાતી કર્મ રોકે છે. કેવો જ્ઞાન થયો અનંત આનંદ આવ્યો સ્ફુરણથી. એને રોકે છે. એની પ્રતિજીવી ગુણ જે છે એને પ્રગટ થવા દેતું નથી. એ તો પોતાને કારણે નથી થતું, તેમાં નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. ઉદય ભાવ એ પોતાનો પોતાથી થયો છે. કેવડીને પણ સમજાણું એ પ્રશ્ન લોકો કરે છે. કેવડી તો 4 અઘાતીથી રોકાયેલા છે ને કર્મને લઈને. ભાઈ એમ નથી બાપુ. તો એની પરિણતિમાં પોતાની પ્રતિજીવી ગુણની વિપરીત પરિણતિ છે. એમાં એ કર્મનું નિમિત્ત છે. પરદ્રવ્યને લઈને સ્વદ્રવ્યમાં કંઈ થાય એ વાત સત્ય નથી. સ્વદ્રવ્યને લઈને પરદ્રવ્યમાં કંઈ થાય એ પણ સત્ય નથી. અહીંયા એ કહ્યું વ્યવહાર નહીં કર એટલું અહીં લેવું એમ. અહીં તો સમૂચે એની હીણી દશા અને કર્મ એ વ્યવહાર નહીં કર એ હીણી દશા થાય છે. કર્મથી વ્યવહાર અને ઓલું થયું એમ નહીં. અહીં સાથી લીધું ભેગું. ખરેખર તો પર્યાયમાં જ્ઞાનની હીણીપણે થવું અને પર્યાયમાં વિકારનું થવું એ જ વ્યવહાર છે. નિશ્ચય તો ત્રિકાળ વસ્તુ છે. એમાં કઈ છે એમ વાત છે. સમજાણું કાંઈ એ પ્રશ્ન 84માં થયેલો હોય છે. વીરજીભાઈ રાણપર એમ કે નિગોદના જીવને કર્મ છે બધું, તેટલી તેની યોગતા પર્યાયમાં પોતાથી છે કે પરને લઈને છે. જેવી પ્રકૃતિ સ્થિતિ અનુભવ પ્રદેશ જેટલા પ્રમાણમાં જળમાં છે એટલા જ પ્રમાણમાં પોતાની પોતાથી યોગતા છે કે નહીં.
એને લઈને નહીં. સમજાય છે કાંઈ? 84માં ચર્ચા જ કરાણ પર એ તો સમયની એક સમયની પર્યાયની જેવી સ્થિતિ જેટલા પરમાણુ ત્યાં જેટલો અનુવાદ અને જે પ્રકૃતિ તેની યુગતા પોતાના ઉપાદાનને કારણે ત્યાં પર્યાય થઈ છે. કર્મ તો નિમિત્ત માત્ર છે. સમજાણું કાંઈ? એટલે વ્યવહાર નહીં કર. शुद्धात्म स्वरूप ने रोकने वाला पर्याय ज्ञानावरण आदि का अपने अपने कार्य को करते हैं. ज्ञानावरणी तो ज्ञान को ढंकता है. આવું વાંચે એટલે નિમિત્તથી થયું જો કે નિમિત્તથી કંઈ થતું નથી. એ પાછું વ્યવહાર નહીં એટલે એકલો કર્મ વ્યવહાર નહીં, વિકાર છે એ વ્યવહાર નહીં થાય. બપોરે તે દ્રવ્યની તે સમયની પર્યાય તેની ક્રમમાં આવવાની લાયકથી એ થઈ છે, કર્મને લઈને નહીં. આ મોટો ઉપાદાન નિમિત્તનો ઝઘડો છે ને. જ્ઞાન તો ઢકતા જ્ઞાનની પર્યાય ઘાતી ભાવ ઘાત પોતે જ કરે છે. ત્યારે જ્ઞાનાવરણી કર્મને નિમિત્ત અને એનાથી ઘાતથી વ્યવહાર કહેવામાં આવે. સમજાણું કાંઈ? એને ઈશ્વર કરે અને કર્મ કરે. જળ આનો સ્વામી, ઓલાનો ઈશ્વર સ્વામી. ખરેખર ખોટું છે. પોતાની ધારાવાહી પર્યાયનો ક્રમ જે છે એ પોતાથી થાય છે, પરથી છે. પણ આ લખ્યો ને જરીએ નહીં તો એ ટૂંકું શબ્દ લખ્યો છું. दर्शनावरणी कर्म दर्शन को आच्छादन करते हैं. ये पण दर्शननी पर्याय પોતે હીણાપણે થાય છે ત્યારે દર્શનાવરણીનું નિમિત્ત છે. એ નિમિત્ત સંબંધે વ્યવહારથી રોકે છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે. એની પર્યાય જે થઈ હીણી એ પણ વ્યવહાર થયો. પર્યાય પોતે હીણી થઈ એનો વ્યવહાર છે. વસ્તુ જે ટકાવ તે સમય ભલે હીણી થઈ. નિગોદમાં છે આવ્યું ગોમટસારમાં કરમ કલંક પૌરા આવ્યું છે ને. ભાવ કલંક પૌરા જળ કર્મ પૌરા માટે તેમ નહીં. એ ભાવ કલંક પ્રચુર પોતાની પર્યાયનું કાર્ય છે એનું. એથી નિરોધમાં રોકાણા છે. અને તે અક્ષરના અનંતના ભાગની ઉઘાડ દિશા રહી એ પોતાને જ કારણે રહી છે. જ્ઞાનાવરણીનું જોર છે માટે રહી છે એમ છે. એમ હોવા છતાં શક્તિરૂપ જે અનંત જ્ઞાન દર્શન ને તો એવી ને એવી ચીજ પડી છે. હું જાણું અક્ષરના અનંતમાં ભાગ જેટલો વિકાસ રહ્યો છે નિગોદના જીવને, છતાં એ કર્મથી નથી થયો. તેમ એવી પોતાની દશા પોતાથી થઈ છતાં વસ્તુના સ્વરૂપમાં કઈ હીણું કે અધિક કઈ થયું નથી. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ તો એ વખતે પણ અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન અનંત આનંદ અનંત વીર્ય શક્તિ રૂપ સામર્થ રૂપ સ્વભાવ રૂપ એમનેમ છે. એમાં કઈ ફેરફાર હીણી થઈ છે કે વિપરીત થઈ છે કે
અધિક થઈ છે કે બીજી રીતે થઈ છે, વસ્તુના સ્વરૂપમાં નથી. સમજાણું કાંઈ? હે હે શું કે પોતે પોતાની પર્યાય એ તો જિંદગી કાળ કઈ છું. એ તો કાલ ઓલા દોષાવરણનું છે ને, એમ કે આચાર્ય જયારે એમ કહ્યું કે ભાઈ દોષ અને આવરણ છે, તો કોકને થોડો દોષ ને થોડું આવરણ છે, અને કોકને ઘણો દોષ ને ઘણું આવરણ છે, અને કોકને દોષનું આવરણ બિલકુલ નથી. જયારે થોડો દોષ ને થોડું આવરણ છે, તો કોઈને સંપૂર્ણ દોષને આવરણ વિનાની પણ હોઈ શકે છે. ન્યાય હતો. ત્યારે સામે પ્રશ્ન કર્યો કે જયારે થોડો દોષ અને આવરણ કોકને છે, એનું જયારે સર્વથા દોષને આવરણ ટળી જાય છે, તો અમે એમ કહીએ છીએ કે બુદ્ધિની જ્ઞાન દશા થોડી છે, કોઈને વધે છે, કોઈને અભાવ થઈ જશે. અહીંયા પ્રશ્ન કર્યો છે, એમ નથી, એ તો સાત છે. સાત છે એટલું તો કાયમ રહેનાર છે. ઓલી તો પર્યાય અસત છે. એવો સામે પ્રશ્ન કર્યો કે તમે જયારે એમ કહેશો કે થોડો દોષને આવરણ અમારા ઘટ્યા છે, તો અમે એના અનુમાનથી હેતુ લગાવીએ છીએ કે કોઈ પ્રાણીને દોષને આવરણ સર્વથા જ્ઞાન છે, માટે સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી છે. ત્યારે સામે પ્રશ્ન કર્યો, જ્યારે બુદ્ધિની પર્યાયમાં હીણતા છે, કોઈને અધિક છે, તો કોઈને હીણી થતા થતા અભાવ પણ થઈ જશે, જ્ઞાનની પર્યાય વિનાનો થઈ જશે. ત્યારે આચાર્ય ભાઈ એ તો સતની વ્યાખ્યા છે. સત છે એ કોઈ બી અભાવ થાય, એ તો એની પર્યાયની અભાવ થયો છે, અને થોડી નો થયો એ વધારે થશે અભાવ, પણ એ તો પર્યાયની વ્યાખ્યા છે. પર્યાયમાં થોડું આવરણ રહ્યું છે અને કોઈને સર્વથા રહ્યું છે, એ તો પર્યાયની અપેક્ષા વાત છે. પણ સત છે એનો અભાવ કોઈ બી થાય. ન્યાયના ગ્રંથમાં એ વાત લે, અર્થશાસ્ત્રીમાં વાત લીધી છે. સાધારણ માણસને તો કઠણ છે. અહીં તો આપણે કર્મની અપેક્ષા લેવી છે. જેટલા પ્રમાણમાં ત્યાં જ્ઞાનાવરણી પ્રકૃતિ પ્રદેશ સ્થિતિનો અનુભાગ છે, એમાં એટલા પ્રમાણમાં જ અહીં પર્યાયની એની યુગતા હીની દશાની છે, પોતાને કારણે, એને કારણે નહીં. અને એમાં પણ જેટલી આ હીની દશા કોઈને પરિણમો, એટલું અહીંયા જ્ઞાનાવરણી પરિણમું વિશેષ, એ પણ આને કારણે નહીં. એ પણ એની જ્ઞાનાવરણીની પર્યાયનો યુગતાનો તેટલો જ કાળ છે, તે રીતે થયું છે. આવી વાત મોટી તકરાર કર્મની જૈનમાં આચાનક થાય. દર્શનાવરણી કર્મ દર્શન કો આચાન, અર્થાત દર્શનની પર્યાયની હીણીપણે વર્ણવાનું પોતાનું જ ઉપાદાન છે, ત્યારે દર્શનાવરણી નિમિત્ત છે. એનાથી કાયર થયું એમ ઉપચાર કરીને કહ્યું છે. સમજાણું કાંઈ? અરે બહુ લાંબી વાતમાં વાણિયાને નવરાશ મળે, ધંધામાં નવરા થાય 1 કલાક મળે, એમ માંડ બચારા. આ નિર્ણય કેદી કરવો? હા, વેદની કર્મ સાતાના ઉત્પન્ન કરકે જો अतीन्द्रिय सुख को घाटता है, हैं? ये तो चारे कहीं तो એને ઓલું વેદની કેમ છે એટલું
બાકી સાતા સતત સંયોગ આપે છે. સંયોગમાં લગ જાય છે ને એને અતિન્દ્રિય સુખ ઘાતે છે. અતિન્દ્રિય સુખ પોતાનું એટલી વાર અપેક્ષા લીધી છે. હા હા, મોહની કર્મ સંયત ને ચારિત્ર રોકતા હૈ. લો આ બધા નિમિત્તના કથન છે. નહીં, પાઠ તો છે ને શબ્દ તો. મોહની ક્રમ સંયતત્વને ઘાતે છે. એટલે મિથ્યાત ઉત્પન્ન કરે છે જીવ, ત્યારે સંકિતનો ઘાત થયો. એમાં કર્મનું નિમિત્ત છે, એથી એને સંકિતનો ઘાત કરે એમ કહેવામાં આવે છે. આમ છે, સમજાણું કાંઈ? એમ ચારિત્રમાં અચારિત્રપણે પરણવાની પોતાની લાયકાતથી પરણ્યું છે. એથી ચારિત્રને પોતાની હીણી દશા જ ચારિત્રને ઘાતે છે. એને કર્મનું નિમિત્ત છે, એથી ચારિત્રને ઘાત કર્યો એમ નિમિત્તથી કથન છે. ભાઈ સમજાણું કાંઈ? आयु कर्म स्थिति के प्रमाण शरीर में रखता है. શરીરમાં રહેવાની યોગ્યતાથી રહેશે જીવ, પણ એને આયુષ કર્મ નિમિત્ત છે. તેથી આયુષ કર્મથી શરીરની સ્થિતિમાં રહ્યો છે એમ કહેવામાં આવે છે. હા હા, શરીરમાં રહેવાની યોગ્યતાનો જ પોતાનો લાયકાત કાળ છે, માટે રહ્યું છે. આયુષથી રહ્યો છે એમ કેવું છે, નિમિત્તના કથન છે. હા હા હા, પૈસા આવે છે એ સાતા વિધિને લઈને આવે છે, એના પૂર્વના પુણ્ય લઈને એમ કેવું એ નિમિત્તના કથન છે. પૈસા જે છે તો એને કારણે આવે છે, એને આવવાના કાળે છે. એને પૂર્વના પુણ્યના રજકણો નિમિત્ત છે, એથી એનાથી આવ્યા એમ કહેવામાં આવે છે. હા, પૈસા આવ્યા એને તો ખબર નથી કાંઈ સાતાનો ઉદય છે માટે આવું, અને પુણ્યનો ઉદય છે માટે પૈસા આવે, એમાં ઉદયને ખબર છે? એ વાંધા હતા ને ઓલા આર્ય સમાજનો માણસ હતો, અહીં આવ્યા હતા ને, શું નામ? આર્ય સમાજ નહીં, હે? મુનિ, એક મુનિ નામ હતા. મુનિ નહોતા, ગ્રસ્ત હતા, પણ ભણેલો વિદ્વાન માણસ આર્ય સમાજનો. પછી સાધુ થયેલ, એના બનેવ્યો સાધુ થયેલ એટલે જૈનના સ્થાનક પાસે 5 વર્ષ રહ્યા. સ્થાનક સાધુ ત્રિલોકચંદી. પછી એને શંકા પડી કર્મની કે આ શું, કે માણસ એક નીકળ્યો એને બળદે શિંગડું માર્યું, તો આને અસાતાનો ઉદય છે માટે શિંગડું માર્યું આવ્યું, એ આ શું? બળદને શિંગડું બળદે માર્યું માણસને, અને ઓલાના અસાતાનો ઉદય, એને ઉદયની સીતે ખબર પડી શિંગડાને કે અત્યારે આને મારું ઉદય. એટલે વચમાં કોઈ ઈશ્વર જોઈએ એમ એને શંકા પડી. એમ નથી ભાઈ, સ્વતંત્ર છે, એવો નિમિત્તનો સંબંધ મેળ છે. એને અસાતાનો ત્યાં ઉદય હોય અને શિંગડું ત્યાં બાંધવાનું નિમિત્ત હોય છે. એને કારણે એને કારણે આટલી વાતો બહુ ભાઈ. કર્મનો ઝઘડો તમારે 71 થી હાલે મોટો. સંપ્રદાય કર્મથી થાય કીધું, કર્મથી નહીં, પોતાથી થાય ત્યારે કર્મથી થાય એમ કહેવામાં આવે. ઉલટા પુરુષાર્થી જ્ઞાનને હીણું કરે, રાગ કરે. સુલટા પુરુષાર્થી જ્ઞાનને ઉગ્ર કરે ને રાગ ટાળે. સમજાણું કાંઈ? પરદ્રવ્ય તો નિમિત્ત માત્ર છે, એક નિમિત્ત માત્ર.
વસ્તુની સ્થિતિની મર્યાદા જ આ છે. એથી આગળ જાય તો મર્યાદા તૂટી જાય છે. સમજાણું કાંઈ? એ પ્રશ્ન ચડ્યો છે ને. કાનજી સ્વામી એમ કે છે કે જ્ઞાનની કમી બેસી પોતાને કારણે થાય છે, કર્મને લઈને નહીં. કહ્યું છે ને ટેપ રેકોર્ડિંગ વાંચ્યું છે નહીં? એસા હે નહીં. 11 અંગના ધરનાર કહેતો પણ એ વાત એસી નહીં. એમ કે એ સાંભળ્યું નતું ને એ વસ્તુ ચાલતી નહોતી. સમજાણું છે નહીં? ક્યાંક છે ખરું એ છે. એવું 96 થતી જયારે ગયા હતા ને, જયારે 13મી સાલ. પ્રશ્ન શ્રી રતનચંદજી મુખ્તાર सहारनपुर प्रश्न કર્યો वर्ण जी ने. कांजी स्वामी यह कहते हैं महाराज ज्ञानावरण आदि कर्म कुछ नहीं करते, अपनी योग्यता से ज्ञान में कमी बेसी होती है. महाराज ज्ञान में कमी होती है अपनी वजह से होती है, अपनी योग्यता से होती है. कांजी स्वामी यह कहता है ज्ञानावरण कुछ नहीं करता. महाराज क्या है? यह ठीक है? 13મી साल चर्चा थी क्या? उत्तर छोलक वर्ण जी, यह ठीक है आप ही समझो. कैसे ठीक है? यह ठीक नहीं है. कोई भी कहे, चाहे हम तो कहते हैं कि अंगधारी भी कहे तो भी ठीक नहीं. ये चालતું નહોતું ને કેમ છે? ચેતનજીને કઈ વધારે કીધું કેવું જાણી આવે તો હું નહીં પૂછે. એ ચાલતું નહોતું, એમાં કઈ વિચાર. આ પ્રશ્ન છે અમને. અંગધારી કહે તો પણ અમને માની. જ્ઞાનમાં કમી બેસી જે અધિક અને વિશેષ ખુલાસો જ્ઞાનનો વિકાસ થાય એ પોતાથી છે. તેના ક્રમબદ્ધમાં જ્ઞાનની હીણી દશા થવાનો પોતાને કારણે થાય છે. કર્મને તો નિમિત્ત કહેવામાં, પણ એ બધાનું વાંચન જ ભાઈ કહ્યું છું ને, એમાં બધા પંડિતોનું નિમિત્ત પ્રદાન કથન વાંચન પઢાય. આ પઢાય એમ શીખાય નહીં. એમ કે કેવું દેવકી નંદન આવા લખાણ આવે ચોખ્ખું કે એમાં જ્ઞાનાવરણીનું કાયા છે. હવે નિમિત્તનું આ જ્ઞાનની હીણી એક કાર્ય છે. એ નવરંગભાઈ છે કે નહીં? પણ ભાઈ છે કઈ નયનું કથન છે, કઈ નયનું કથન છે. जो आपने पसंद आता है जैसा निकाल लेते हैं. बात तो ऐसी है. જે રીતે સત્ય है ऐसे निकाल देते हैं. हाँ, ये तो ત્યાં 71માં પ્રશ્ન ઉઠ્યા. ભગવતી સૂત્રનો પહેલું સતત છે, ત્રીજો ઉદ્દેશ્ય છે. એ કઈ ગુરુએ આપ્યો એમાં તો હું તો વાંચતો મારી મેળવી. 4 મહિનાનો ઉપવાસ હતા એકાંતરા. एक टंग खाऊं दूसरे दिन उपवास, एक टंग तीजे खाऊं, एक ऐसे वो शास्त्र वांचते थे एकांत 4 मास. એમાં વાત આવી સંશય મોહની ભાવ આત્મા આત્માથી કરે છે, મિથ્યાદ ભાવ આત્મા આત્માથી કરે છે, કર્મથી નહીં. એવું લેખ એમાં છે. એ એમાંથી કાઢ્યું પણ એને અર્થ એવો અર્થ પણ સંશય મોહની કોણ કરે છે? જે પોતે કરે છે અને પોતે ટાળે છે. એટલું આ થયું લક્ષમાં. એ પોતે 12 વાત મૂકી કીધું વાત આમ છે. ખવડાટ થઈ ગયું છે. ગુરુ બિચારા બદ્રી હતા. એ તો આમ શેઠ એક હતા.
દામોદર શેઠ હતા. એ બહુ દ્રષ્ટિ વિપરીત ગણી હતી. એટલે આ ક્યાંથી કાઢ્યું આવું? અમારા ગુરુએ કહ્યું નથી અને વગર દૂરની પડાય આવડી એમ કહેતો. માર્ગ તો આ છે બાપુ. પોતાની પર્યાય હીણિક થવી કે અધિક થવી એ કર્મને આધીન નથી. હા હા, એ હંસરાજભાઈ પ્રશ્ન કર્યો હતો. વ્યાકરણ વાંચતા હતા ને, હંસરાજભાઈ હતા ને કમાણી, રામજી કમાણી મોટા ગ્રસ્ત ત્યારે છે. એ જો હે કાશી ભણેલા હતા, પણ એના કાંઈ બધી જાડી. એને પ્રશ્ન કર્યો ગઢડામાં એકાશીમાં, આ જ્ઞાનાવરણીના થોક સમય અહીંયા જ્ઞાન થાય છે? કીધું એમ નથી. એ કાશીના ભણેલા બધા. કાશીનું ભણતર આવ્યું કામ આવે? તો વિતરાગનું ભણતર જોવે. પોતાથી ક્ષોક્ષમ થાય છે ત્યારે કર્મનો ક્ષોક્ષમ એટલે એનું ઉદયનો અભાવ થોડો એને કારણે થાય છે, આને કારણે નહીં. ઘણી વાત છે ભાઈ, મોટી ગડબડ છે. હજી અત્યાર સુધી એની મોટી ગડબડ છે. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આ ગાથાનો બાકી રહેલો ભાગ અને એનો વિસ્તાર આપણે આવતી વખતે લઈશું. સુખ